ओम शांति 28/5/2026। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, तुमे माने निजर श्रेष्ठ भाग्य गढ़िबा पाई बाबांक पाखकु आसीछ। जेते जेते श्रीमतरे चालिब सेही अनुसारे भाग्य श्रेष्ठ हेब। आजिर प्रश्न, भक्तिर केउ अभ्यास एबे तुम पिलामानंक भितरे रहिबा उचित नुहे? उत्तर, भक्ति मार्गरे जदि टिकिए भी दुख हेले बा रोग हेले कहिबे, हे राम, हे भगवान, हाय हाय करिबार अभ्यास भक्ति मार्गरे थाए। एबे तुमको केबे भी मुखरू एही भली शब्द बाहर करिबार नाही। तुमको तो भितरे भितरे मिठा बाबांकु बहुत स्नेहरे मने पकाइबार अछि। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर आई हूँ। ओम शांति। प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ करुछन्ति सुख एवं शांतिर भाग्य प्राप्त करिबा पाई। साधु सन्थ सन्यासी आदि कहउछन्ति, आमको शांति दरकार, दुख हरण कर, सुख दिय। जानुछन्ति भगवान ही मनुष्य मानंकर दुख हर्ता सुख कर्ता अटन्ते। एबे मनुष्य तो भगवानंकु जाने नाहंती। तुमे तो कहुछ शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु बाबा कुहाजिब नाही। सेमाने तो देवता अटन्ति। भगवानंकु ही बाबा कुहाजिब। सिए हेले निराकार, जहांकर समस्ते पूजा करुछन्ते। जानिछन्ति शिव बाबा ही समस्तंकर अटन्ते। किंतु मनरे एही भावना आसुनाही जे आमे बाबा काहींकी कहुछु। पिता तो जणे लौकिकरे मध्य अछन्ति, तेबे इए पुणी केउ पिता? एहा आत्मा कहुछि, सिए मोर निराकार पिता अटन्ते। सिए मध्य निराकार, मु आत्मा मध्य निराकार। साकार पिता थिले कि आत्मा परम पितांकु भूली पारु नाही। ईश्वर आमर पिता अटन्ते, आमे तांकर संतान अटो। भारतरे कहुछन्ति परम पिता, इंग्राजी भाषारे कहुछन्ति गॉड फादर अर्थात ईश्वर पिता, सुप्रीम सोल अर्थात परम आत्मा सर्वोच्च। लौकिक पिता तो शरीरर रचयिता अटन्ति एवं से हेउछन्ति पारलौकिक पिता। पिता ही आसी पिलामानंकु बुझाउछन्ते। समस्ते बाबांकु स्मरण करुछन्ते, कारण बाबांक ठारु संपत्ति मिलिथाए। तुमे बाबांक निकटको आसीछ ही संपत्ति नेबा पाई। दुख हर्ता सुख कर्ता बाबा ही आसी सुखर रास्ता बताउछन्ते। सत्य जुगरे दुखर चिन्ह वर्ण न थाए। एठारे तो बहुत दुख अछि ना, तेणु समस्ते डाकुछन्ते। एबे तो दुनिया को बहुत दुख आसीबार अछि। जदि केही मरि जाउछन्ति तेबे केते दुखी होई जाउछन्ते। हाय भगवान कही कांदुछन्ते। सिए ही कल्याणकारी पिता अटन्ति। जदि गायन करुछ तेबे निश्चित दुख हरण करी सुख देथिबे ना। बाबा आसी बुझाउछन्ति, पिलामाने तुमे कल्प कल्प जेतेबेले दुखी पतित होई जाउछ सेतेबेले डाकुछ, हे बाबा आस। मु कल्प कल्प संगम जुगरे ही आसुछि। पवित्र दुनियार आरंभ एवं पतित दुनियार शेष समय को संगम कुहा जाउछि। एहा ही संगम जुग जहार गायन हेउछि। बाबा आसुछन्ति समस्तंकर ज्योति जाग्रत करिबा पाई, दुख हरण करी सुख देबा पाई। तुमे जानिछ, आमे पारलौकिक पितांक पाखकु आसिछु। जेउ पिता एहांक भितरे प्रवेश करी आसिछन्ति, सिए निजे कहउछन्ति, मु एहांक शरीररे प्रवेश करी यांकर नाम ब्रह्मा रखिछि। तुमे सबु हेल ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी। तुमको एही निश्चय रहिछि जे आमे बाबांक ठारु सुखर संपत्ति नेबा पाई ब्रह्मांकर संतान होइछु। तुमे पिलामाने मध्य सेतेबेले सुखरे थिल जेतेबेले एही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। एबे हेउछि कलिजुग दुःखधाम। एहापरि सत्यजुग आसिब। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होइथाए ना। तेबे सत्यजुगरे पुनर्बार एही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य आसिबा दरकार। एही चक्र घुरी चलिछि। बाबा बुझाइछन्ति, तुमे नरकवासी होई जाइछ। एबे पुणी तुमको स्वर्गवासी हेबाकु पड़िबो।
ତୁମ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଶେଷର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା, ଏହା କୌଣସି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଆମର ଆତ୍ମା ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। କାହାର ଯଦି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ, ତେବେ ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିକରି ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଫେରିଯିବ, ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଆସେ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ପତିତ ହିଁ ଅଟେ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସତୋପ୍ରଧାନ କୌଣସି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାକି ଏହି ପାଣିର ନଦୀ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାଦଲରୁ ପାଣି ବରସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ପାଣିର ନଦୀ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତା। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ, ପୁଣି 2 କଳା କମିଗଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି କମିଗଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପୀ ନୀଚ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଜଜ୍, କେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ବିକାରୀ ଭାଗ୍ୟ। ଏଠାରେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା। ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ଶରୀର ତ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋର ଆତ୍ମା। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖୀ କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ନଥିଲେ ଶରୀର କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ବାବା ହିଁ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା, ସେସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ନର୍କ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ମରିଗଲା ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୈଭବ ମିଳୁଥିବ। ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପରମଧାମରେ ରହୁଛି। ନର୍କବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତୁମେ ହେଉଛ। ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଠାରୁ ତୁମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସୁଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହାର ଏବେ ବିନାଶ ହେବ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଆତ୍ମା, ପରମ ଆତ୍ମା। ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ପତିତରୁ ପାବନ କଲାବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଗୁରୁ, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାକି ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୁନିଆ। ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ, ହାୟ ରାମ ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ତୁମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ରାମ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଜଣକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲ ତ ନେଇଗଲ, ଆଗକୁ କେବେ ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେବେ ବି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଟ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛ। ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। କେହି ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ, ଏସବୁ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହାତରେ କାମ, ହୃଦୟରେ ରାମ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପ୍ରେମିକ
ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବା ସମୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ହାତରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଓଲଟା କଥା ନା ଶୁଣିବାର ଅଛି ନା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ନିଜର ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଗୁଣରୂପୀ ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ଭବ। ତୁମ ହୋଲି ହଂସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ପବିତ୍ର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସର୍ବଦା ଗୁଣରୂପୀ ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅବଗୁଣ ରୂପୀ ଗୋଡ଼ି କେବେ ବି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱୀକାର ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ ଯେ ଖରାପ କଥା ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ନାହିଁ କି କହିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଜ୍ଞାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାଗର କୂଳରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହଂସମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ସାଗର। ସ୍ଲୋଗାନ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦ ଉପହାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେବାର ଉନ୍ନତିରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ପାଠ କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ପାଠ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବିନାଶୀ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାରା ବା ଆଧାର କର ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ଅର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଅ। ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣରେ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।